दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरम् लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाद श्रीभर्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमनावास्तव्यमालादन योगेन्द्रं पुरिकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपम् भट्टार्यन्निर्मान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनत्पोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खलु वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरवोन्ममा लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदन्ध्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरुणाभुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवक्षादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகோரென்னும் மறுவினையவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிணையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரே எல்லாதிரையஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சிடுவோகன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் கிளியர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ యద్గో సహస్రమపహంతి తమాంసి పుంస్తాం
నారాయణో వసతి యత్ర సశంఖ చక్ర యన్మండలం శృతిగతం ప్రణమంతి విప్రాహ తస్మై నమో వకుళభూషణ భాస్కరాయ అని అంటూ నమ్మాళ్వార్లని ఒక భాస్కరుడితోటి లోకానికి వెలుగు అందించేటువంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి కాంతి స్వరూపుడిగా ఇందులో వర్ణించారు. అంటే తిరువాయుమొഴി మొదలైనటువంటి దివ్య ప్రబంధాలనే కిరణాల ద్వారా గోసహస్రం, ఆ సూర్యుడికి కిరణాలు ఎలా ఉంటాయో వాక్కులనేటువంటి కిరణాలతోటి ఈ నమ్మాళ్వార్లు లోకాన్నంతటినీ కూడా చక్కగా కాంతివంతం చేసి ప్రకాశవంతం చేసి అనుగ్రహించారు. అటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొழிలో మనం 3వ పదిలోకి ప్రవేశించి 1వ పదిలో మొదటి పాసురాన్ని పూర్తి చేసుకుని 2వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. 2వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. கட்டுரைக்கில் தாமரை நின் கண் பாதம் கையொவ்வா சுட்டுரைத்த நன் பொன் உன் திருமேனி ஒளி ஒவ்வாது ஒட்டுரைத்த இவ்வுலகு உன்னை புகழ் எல்லாம் பெரும்பாலும் பட்டுரையாய் புற்கென்றே காட்டுமால் பரஞ்சோதி. கட்டுரைக்கில் தாமரை நின் கண் பாதம் கையொவ்வா சுட்டுரைத்த நன் பொன் உன் திருமேனி ஒளி ஒவ்வாது ஒட்டுரைத்த இவ்வுலகு உன்னை புகழ் எல்லாம் பெரும்பாலும் பட்டுரையாய் புற்கென்னே కాటుమాల్ పరంజ్యోతి. పెరుమాళ్ళని పరంజ్యోతి అని పిలుస్తున్నారు. ఈ పాసురంలోనూ తర్వాత పాసురంలో కూడా ఈ పరంజ్యోతి పదాన్ని చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ మాటలు వింటూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనకి ఆత్మీయులైనటువంటి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆహా ఓహో అని పలకరింపులు అయిపోయిన తర్వాత ఆత్మీయంగా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటాను చూడండి. ఇది కష్టం, ఇది సుఖం, ఇది ఇలాగా అని ఆత్మీయ సంవాదం చేయడం ఎలా ఉంటుందో నమ్మాళ్వార్లు పెరుమాళ్లతో మాట్లాడడం అలా ఉంటుంది అంటారు ఇక్కడ పెద్దలు. ఎందువల్లంటే ఏమిటోనయ్యా ఇలా అయింది, ఏమిటో అలా చేశాము, ఇలా చేస్తే ఇలా జరిగింది, ఇలా చెప్పుకుంటాం కదా. అలా చెప్పుకుంటున్నట్లుగా నమ్మాళ్వార్లు పెరుమాళ్లతోటి చెప్పుకునేటువంటి ఆత్మీయ సంభాషణలుగా కనిపిస్తాయి ఈ పాసురాలు అన్నీ కూడా అంటున్నారు. ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా చూద్దాం. పరంజ్యోతి అని పిలిచారు. ఎప్పుడు కూడా ఒక సంబోధన ఉంటే దాన్ని మనం ముందు చెప్పుకోవాలి. ఓ పరంజ్యోతి స్వరూపుడా, ఓ కాంతి స్వరూపుడా, ఓ ప్రకాశ స్వరూపుడా అని అర్థం. కట్టురైకిల్ అసలు చెప్పాలంటే అంటామే అంత అతి సాధారణమైన వ్యావహారికమైనటువంటి పదం అన్నమాట కట్టురైకిల్. అసలు చెప్పాలంటే తామరై పద్మము నిన్ కణ్ పాదం కై వవ్వాదు. నీ కళ్ళతో గాని, పాదం పాదాలతో గాని, కై హస్తాలతో గాని వవ్వాదు, సాటి కాదు. అసలు ఎందుకయ్యా ఎన్ని మాటలు? పద్మంతో పోలుస్తున్నాం గాని నీ కళ్ళని పద్మాలతో పోల్చకూడదు, నీ పాదాలని పద్మాలతో పోల్చకూడదు, నీ హస్తాలని పద్మాలతో పోల్చకూడదు. మొట్టమొదటిది పద్మం పోలికకి సరిపోదు అనేటువంటి విషయం మొట్టమొదటి విషయం. రెండవది చుట్టూ ఉరైతు నన్ పొన్, చుట్టూ ఉరైతు నన్ను పొన్ను. పొన్ను అంటే బంగారం. ఈ బంగారానికి 3 విశేషణాలు వేశారండి. పుటం వేస్తారు అండి. నిప్పులో బాగా కాలిస్తే అందులో ఉండేటువంటి దోషాలన్నీ పోతాయి. ద్రవీకరించినప్పుడు ఒక ఆకారం తేవాలంటే దాన్ని వడబోసి దానిలో ఉండేటువంటి కల్మషాలన్నిటినీ కూడా తీసివేస్తారు. పుటం వేసిన తర్వాత దానిని చక్కగా కరిగించి దోషాలు తీసేసి నన్ను మేలిమి బంగారం చేస్తారు. ఏదో 24 క్యారెట్లు అంటారా? కాదు స్వామి, ఇంకా 26, 28, 100, 1000 క్యారెట్ల బంగారంతో సరిపోతుంది. ఈ బంగారం ఉందే, నీ శరీరాన్ని ఈ బంగారంతో పోల్చడం ఉందే, అబ్బే ఈ బంగారాన్ని ఎన్ని చెయ్యాలో చూడు. 3 చెయ్యాలి. పుటం వేయాలి, దోషం లేకుండా చేయాలి,
దాన్ని మంచిగా ఇంత స్థాయికి తీసుకురావాలి అని చెయ్యాలి. ఈ మూడు కూడా చెయ్యక్కర్లేనటువంటిది నీ తిరుమేను శరీరం. రెండు విషయాలు చెప్పారు. పాదంతో పోలుస్తామా అంటే కాదం కై మూడు సరిపోవు, అసలు వాటికి పోలిక తామర సరిపోదు. పోని బంగారంతో పోలుద్దామంటే నీ దివ్యమంగళ విగ్రహానికి ఈ బంగారంతో పోలిక ఎలాంటి బంగారం అండి? ఏదో ఒకటి దొరికిన బంగారం గనిలోంచి తీసిందని కాదు, పుటం వేసి కరిగించి దోషాలు పోగొట్టి మేలిమి స్థాయికి తీసుకొచ్చిన బంగారం కూడా నీ శరీర కాంతితోటి సరిపోదు. అంటే రెండు వస్తువులని చెప్పారు. ఒకటి తామర ఉపమానంకి పనికి రాదు, నీ కళ్ళకి కాళ్ళకి చేతులకి. అదే మనకి ఆ మూడిటిని కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే, ఆ అన్ని అరవిందాలు 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 కదా చెప్తాం. అదే ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాం కానీ స్వామి ఇది అస్సలు ఆ పోలికే సరిపోదు. కొన్ని ఒళ్ళు బంగారంలా మెచ్చిపోతుంది, అబ్బే ఆ బంగారం అంతకంటే సరిపోదు. దాన్ని మంచి బంగారం స్థాయికి తీసుకురావాలంటే 3 పనులు చేశాము. పుటం వేశాము, కరిగించాము, వడబోసాము, దాన్ని మేలిమి చేశాము. అంత చేసిన నీ శరీరపు రంగు దానికి సరిపోదు. ఈ ఉలగు ఈ సుట్టు ఉరైతు నన్ పొన్, పుటం వేసి శుద్ధి చేసి మంచిగా మేలిమిగా చేసిన బంగారం తెరిమేని ఒడి నీ దివ్యమైన దేహ కాంతికి సరిపోదు. తర్వాత ఇవ్వులకు ఒట్టు ఉరైత్, మరి ఈ లోకం ఉపమానం ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తోంది. ఉన్నై పుగల్ వెళ్ళాం, నిన్ను కీర్తించడం పెరుంబాలు. సాధారణంగా మాకు అంతే తెలుసు కాబట్టి, మా లోకంలో కనపడేవి అవే ఉపమానాలు కాబట్టి వాటితో పోలుస్తున్నాం తప్ప ఇంతకంటే గొప్పవేవో మా ఈ నేత్రాలకి కనపడవు. కాబట్టి కనపడే వాటితోటి పోల్చాలని ఉన్న వాటిలో గొప్పవి చెప్పాను తప్ప పుట్కెన్నే ఇది నిజంగా నీ సౌందర్యాన్ని తక్కువ చేయడమే అవుతుంది. పట్టురయ్యాం కాటం, తోచినట్లు చెప్పడం అవుతుంది. పట్టురయ్యాం, మాకేదో మా బుద్ధికి ఎంత అందిందో అంత చెప్పాం గాని అంతకంటే గొప్పగా చెప్పాల్సిన దాన్ని తెలియక ఎలా చెప్పాలో మాకు తోచినట్లు మేము చెప్పాము. అంటే లోకంలో 2 ఉపమానాలను తీసుకున్నారు ఈ పాసురంలో. ఒకటి పద్మము, రెండవది బంగారము. పద్మమేమో చేతికి కాళ్ళకి అందమైనటువంటి అవయవాల యొక్క పోలికతో కళ్ళకి చెప్పడం అనేటువంటిది పద్మంతో పోలిక. బంగారంతో ఏమో మరి దేహం యొక్క కాంతిని చెప్పడం అనేటువంటిది. ఎందువల్లంటే హిరణ్మయ వపుహు సశంఖ చక్ర, అది ఆయన ధ్యేయ సదా సవితృమండల మధ్యవర్తి అన్న చోట హిరణ్మయ వపుహు బంగారంలా మెరిసిపోయే స్వామి అని వేదం కూడా చెప్పింది. ఎందుకు చెప్పామంటే అంతకంటే మాకు ఏవి ఉదాహరణలు దొరకలేదు కాబట్టి మాకు తోచిన దాంట్లో తోచింది గొప్పలేదో చెప్పాం. ఆ వస్తువులన్నీ నీ అందాంతో పోల్చడానికి చెప్పడం నీ సౌందర్యాన్ని మేము తక్కువ చేయడమే అవుతుంది కానీ ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పడము కాదు. ఇది మెయిన్ విషయం. చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పాం కానీ నీకు చెప్పగలిగినంత వాళ్ళము మేము కాదు అనేటువంటి దాన్ని విషయాన్ని చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానము 5వ పేజీ. 2వ పార్ట్ 2వ పాసురం. అజగరుడయ సౌందర్యత్తుకు, స్వామి అందగాని యొక్క సౌందర్యానికి. ఇక్కడ అజగర్ అంటే కిందటి పాసురాలతోటి ఈ పాసురానికి సంగతి ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. సంగతి అంటే ఒకదాంతో ఒకదానికి లింక్ అన్నమాట. ఏ సుందర బాహుస్వామిని కిళరుడి అనేటువంటి దశకంలో వర్ణించారో ఆ సుందర బాహునే అజగర్ అంటారు. ఆయన యొక్క సౌందర్యానికి వర్ణించాలి అని అంటే సదృశమిల్లామయ్యాలే, ఏ పోలిక కనపడలేదండి. దేంతో పోలుద్దామన్నా కూడా ఆ పోలికలేవి సరిపోలేదు అని అంటారు. ఎందువల్ల సరిపోలేదు అని అంటే మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాము. ఈవాడ వ్యాఖ్యానాల్లో కూడా మళ్ళీ ఇచ్చినటువంటిది
కూరేసుల యొక్క సుందర బాహుస్తవంలోది. ఏమయ్యా నీ నేత్రాన్ని పద్మంతో ఎక్కడ పోలుస్తామయ్యా, ఒక్కసారి అనేసుకుందాం. అదీర్ఘమ ప్రేమ దుగం క్షణోజ్వలం నోరమంతఃకరణస్య పశ్యత అనుజ్యమబ్జం నుకదం నిదర్శనం వనాద్రినాదస్య విశాలయోదృశో. ఒకటి నీ కళ్ళంత పెద్దవి కాదు తామర యొక్క రేకులు. రెండవది నీ కళ్ళను చూస్తే ప్రేమ ఉట్టిపడుతుంది, తామర రేకులను చూస్తే ఆ ప్రేమ ఎక్కడ కలిగించగలవయ్యావి, వాటికి ఆ శక్తి లేదు. పైగా తామర రేకులు సూర్యుడు ఉంటేనే వికసిస్తాయి, నీ కళ్ళకు అలాంటి అవసరం ఏమీ లేదు. అంతఃకరణాన్ని దోచుకుంటాయి నీ కళ్ళు, ఆ శక్తి ఆ పద్మాలకి లేదు. ఇవేవీ చేయలేనటువంటి పద్మాన్ని నీ కళ్ళతోటి కాళ్ళతోటి వాటితోటి పోల్చడము అనేటువంటిది అది ఎంతవరకు సమంజసము అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ కూరేసులు చెప్పారని రోజు కూడా చెప్పుకుంటున్నాం మనం. నిజంగా పూరతాళ్వాన్ యొక్క పంచస్తవాలు ప్రతి వ్యక్తి తప్పక నేర్చుకోదగినవండి. అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానాలు, అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మ సమర్పణ భావాలు. అది కూరేసులు అక్కడ పెరుమాళ్లను చూసి అలాగా ఆ ఆనంద పారవస్యంతో చెప్పినటువంటి వర్ణనాత్మకమైనటువంటి శ్లోకాలు అన్నమాట. అందుకోసమని ఇక్కడ అంటారు, అజగరుడయ్య సౌందర్యత్తుకు స్వామి యొక్క సౌందర్యానికి సదృశమిల్లామయ్యాలే, పోలిక లేకపోవడం వల్ల లోకత్తారు పన్నం స్తోత్రం అంగుత్తైకు. ఈ లోకంలో లోకత్తారు అంటే మనందరం, మనం చేసేటువంటి స్తోత్రాలు అంగుత్తైకు అవధ్యమామిత్తనై ఎంగిరా, ఆ స్వామిని తగ్గించి చెప్పడమే. ఆయన గొప్పతనాన్ని చెప్పలేము సరికదా, పద్మాలతో వాటితో పోల్చి ఆ గొప్పతనాన్ని మనం తగ్గించేస్తున్నాం. అది మనం చేసేందుకు మనకి శక్తి లేదు. ఎంత గొప్పవో చెప్పడానికి మన కళ్ళ ముందు ఉదాహరణలు కూడా ఏమీ లేవు అని. కట్టురైకిల్, ఆ కట్టురైకిల్ అంటే అసలు చెప్పాలంటే అంటామే మనం మాట, ఏమండి ఆ ఊరెళ్ళామండి చెప్పాలంటే శక్తి చాలదండి అంటామే, అలాంటిదనమాట. కట్టురైకిల్ అనుభవిత్తుకం ఇజి నీరుండు పోమెత్తనై పోకి చొల్లపో కాదు. అసలు చెప్పాలంటే చెప్పలేమండి, అనుభవించి అనుభవించి ఆనందించడమే గాని ఆ అనుభవాన్ని కొన్ని చెప్పలేమండి. మిఠాయి తిన్నాము, తియ్యగా ఉంది, ఎంత బాగుంది, ఏం చెప్పగలం దాన్ని? తియ్యగా ఉంది, తియ్యగా ఉంది అంతే. ఆ మనం పొందిన అనుభవానికి మాటలు లేవు, అలా పెరుమాళ్ళను సేవించిన అనుభవానికి మాటలు లేవు. కట్టురైకిల్ 6వ పేజీ. కట్టురై என்று ముழுச்சொல்லாய் சொல்லில் ఎన్నపడి, అనుభవించి మునిగిపోయి ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహ సౌందర్యంలో ఓలలాడి ఇది ఇలా ఉంది అని చెప్పడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తే సొల్లిల్, ఒకవేళ చెప్పితే தாமரை ஜாதியாக உன்னுடைய திருக்கங்களுக்கும் తిరువడిక్కడుக்கும் తిరుక్కైగడుக்கும் ఒప్పావాదు. తామర ఒక పద్మంతో పోల్చడం కాదండి, ఇక్కడ 3 ఏమిటి, కళ్ళు, కాళ్ళు, శరీరము ఇలా చెప్తున్నాం కదా. ఇన్ని ఉన్నందుకు ఒక పద్మంతో పోలిక కాదండి. తామరై జాతియాగా ఉన్నడయ్య తిరుకంగళం, తామర జాతిని అంతటినీ తీసుకొచ్చి పోలిక పోల్చేద్దామన్నా సరే సరిపోదు. ఒక తామర పువ్వుతో పోలిక కాదు, జాతి జాతి మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి పోలుద్దామన్నా కూడా ఆ పోలిక దానికి సరిపోదు. దేనికి? 1 కళ్ళు, 2 కాళ్ళు, 3 చేతులు అనేటువంటిది. ఓరో వ్యక్తిగళకు తామరై జాతి యాగ ఒప్పా కాదు. ఒక్క వ్యక్తికి ఇంత తామర జాతితో పోలిక అనేటువంటిది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. అంటే ఇవి అలా ప్రాణాన్ని, ప్రాణ శక్తిని వెదజల్లుతూ మన హృదయాలు ఆకర్షించుకునేటువంటి కాంతి స్వరూపాలు. పద్మానికి అంత శక్తి లేదు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఎందువల్ల? ఏమండి, కళ్ళు అలా అంత గొప్పవండి. కుళిర నొక్కిన అలా చూస్తుంటే కళ్ళల్లోకి చల్లగా ఉంటాయండి. కొన్ని కళ్ళు చూస్తూ ఉంటే ఆనందాన్ని వర్షిస్తున్నట్లుగా ఉంటాయి ఆ చూపులు. మనకి లోకంలో ఏ చూపులు అలవాటు? ఒకసారి చూస్తే అవతల వాళ్ళు భస్మం అయిపోతారేమో
అన్నంత తీవ్రమైన చూపులు అవి మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. అలా కాదు, రామాయణంలో విభీషణుణ్ణి రాముడు చూసినట్లుగాని ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు. ఎలాగా కళ్ళతోటి పిబన్నివా తాగేస్తున్నాడా అంత ప్రేమను కురిపిస్తూ కుళిరనో కినకణ్ తోత్తు ఇళం తిరువడిగల్ ఆశ్రయించవలసినటువంటి పాదాలు ఎడు తనైకున్ తిరుక్కైగల్ దగ్గర చేర్చుకునేటువంటి చేతులు ఇవై ఎరిక్కరపడి అవి ఎలా ఉన్నాయంటే, ఒకటి కళ్ళు చెప్పారండి. కళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఒక ఆర్డర్లో రావాలి అంటే చేతులు రావాలి, తర్వాత పాదాలు రావాలి మనిషిని ఇలా నిలబెట్టి చూస్తున్నప్పుడు. కానీ కళ్ళు చెప్పారు, పాదాలు చెప్పారు, పైకెళ్ళి చేతులు చెప్పారు. అదేంటండి అలా ఆర్డర్ లేకుండా క్రమం లేకుండా అంటే, నా శాస్త్రం నైవ చక్రమ ఎంగర విడతిల్ అడైవ సొల్లుగిరదండ్రే. ఆ కళ్ళు ఎక్కడ పడతాయో అక్కడ లగ్నం అయిపోతాయిటండి. అది ఆర్డర్లో వస్తున్నావా అని ఇలా చూసుకుంటూ రావక్కల్లా చటుక్కున చేతుల మీద పడుతుంది దృష్టి, చటుక్కున పాదాల మీద పడుతుంది, చటుక్కున అలంకారం మీద పడుతుంది, ఆ వేసిన పూదండల మీద పడుతుంది. ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఈ కళ్ళు అక్కడ అతుక్కుపోతూ ఉంటాయి. భగవద్ అనుభవంలో క్రమం అనేటువంటిది ఉండదు. లోకంలో కూడా అనుభవానికి క్రమం లేదు అనే లౌకిక విషయానుభవాలలో కూడా ఈ మాటను వాడతారు. ఇది మనం పెరుమాళ్ళ విషయంలో వాడుతున్నాము అన్నమాట. ఇవరం అనుభవిత్తకు పాసురమిట్టు చల్లెగిరాదిత్తనయ్యరే. మరి ముందు నా అనుభవాన్ని చెప్పాలి కాబట్టి ఏదో ఈ మాటలు చెప్తున్నాను, కానీ నిజంగా నేను చెప్పదగిన వాణ్ణి కాదు, చెప్పడానికి పోలికలు లోకంలో లేవు. నేను కన్యంగయ్యాలే. ఈ 2 లైన్లు చూడండి ఎంత చక్కటి సమన్వయమో. నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి కిందటి పాసురానికి ఈ పాసురానికి సంగతి అని ఒక మాట చెప్పుకుంటూ ఉంటామని, అంటే దానికి దీనికి ఉండేటువంటి పూర్వాపర సంబంధం. ఈ పాసురంలో చూడండి ఎంత బాగా చెప్పారో. నేను కన్యంగయ్యాలే, నీ కళ్ళు అని మొట్టమొదటి పదం. ఇది పూర్వపు శ్లోకంలో ముడచ్చోదియాయిలో ఉనదు మొగచ్చోది ఆ పదానికి కణ్ అనే పదాన్ని వాడారు. ఇది చక్కగా 3 రాసుకోవచ్చండి. కణ్ అంటే మొగచ్చోది అనే పదానికి ఈ పదాన్ని ఇక్కడ వాడారు. అంతేకాదండి, పాదమెన్రు అడిచ్చోది, అక్కడేమో అడిచ్చోదియాయ్ అని పదం వచ్చింది. దానికి కై పాదం అనే పదం ప్రయోగించారు కదా, దాన్ని తీసుకోవాలి అని. కై ఎన్రు తాం నడువ అనుభవిత అజగ కోపలక్షణం. ఆ తర్వాత కై అనేటువంటిది మధ్య భాగాన్ని అనుభవించడంలో ఆనందం. అంటే అక్కడ ఏం చెప్పారు, నడుము అని చెప్పారు అనుకోండి, దానికి ఉపలక్షణంగా దీన్ని చెప్పుకోవాలి. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం. ఏమిటా ముఖ్యమైనటువంటి అర్థము అంటే, కణ్, పాదం, కై అని ఈ పాసురంలో ఉన్న 3 పదాలకి క్రిందటి పాసురంలో 3 పదాలతో సమన్వయం. కಣ್ಣనంటే ముగచ్చోదియాయ్, పాదం అంటే అడిచ్చోదియాయ్, కై అంటే కడిచ్చోదియాయ్. ఇలా 3 పదాలతో సమన్వయం ఉంది అనేటువంటి అందమైన భావాన్ని ఇది నంబిళ్ళయ్య గారు అందిస్తే, పెద్దలు వ్యాఖ్యానాల్లో అందిస్తే తెలుసుకోవలసిందే. కానీ మనం విడిగా చదువుకుంటున్నామండి అంటాం అనుకోండి, చదువుకుంటే ఈ పదాలు తీసుకెళ్ళి క్రిందటి పాసురంలో ఉన్న పదాలతో సమన్వయించుకోవాలి అన్నంత ఆలోచన మనకి రాదండి. ఇక ఆ సంగతి వారు చెప్పడం వల్లే మనకి తెలిసింది అనమాట. నేను కళ్యంగయ్యాలే ఉనదు ముగచ్చోది ఎన్నత్తై నినైక్కిరదు, పాదమెన్రు అడిచ్చోది ఎన్నత్తై నినైక్కిరదు, కయ్యన్రు తాం నడువన్ అనుభవిత అజగుక్కు ఉపలక్షణం. ఇది నోట్ చేసుకునే వాళ్ళందరూ చక్కటి సంగతిగా నోట్ చేసుకోవాలి. కణ్ అంటే ఉనదు ముగచ్చోది, పాదం అంటే అడిచ్చోది, కై అంటే కడిచ్చోది. అలా 3టికి 3 సమన్వయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చక్కగా చెప్పారు. సుట్టూరై ఇత్త ఇంకా పొన్నై ఉపమానమాగ పోరాదంగైకు శిక్షిక్కిరార్. సరేనండి, శరీరాన్ని బంగారంతో పోలుద్దాం.
తామర అయిపోయింది. ఆ తామర 3 పోల్చలేం, మాకు అంతకంటే అందలేదు కాబట్టి దాంతో చెప్పాము. పోనీ శరీరాన్ని తీసుకోండి, అది అంతేనండి. సుట్టు రైత కాయచ్చియోడ వైత్తు రైత నంద్రాన పొన్ను పుటం వేసి దాన్ని చక్కగా వడబోసి మేలిమి బంగారంగా చేసిన నంద్రాన పొన్, చాలా చక్కటి బంగారం, మేలిమికి పైన బంగారం ఇంకా అన్నమాట. ఉన్నడయ్య స్వాభావికమాన దివ్య విగ్రహத்தின் ఒళిక్కు ఒప్పాకాదు, నీ శరీరము యొక్క దివ్య విగ్రహ కాంతికి సరిపోదు. నీ శరీరంలోంచి వచ్చేటువంటి కాంతి మేలిమి బంగారాన్ని మించి మెచ్చిపోతాను. అదే కదా మనం ముందు పాసరంలో చెప్పుకోదు, ఈ ముఖ కాంతి కిరీట కాంతి లాగా అంతవరకు వెళ్ళిపోతాం, ఈ పాదకాంతి పద్మకాంతి లాగా వెళ్ళిపోతాను, ఆ కటి కాంతి పీతాంబర కాంతి లాగా, ఆభరణ కాంతి లాగా, అంటే మొత్తం ఒక కాంతి పుంజం అలా మన ఎదురుగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. దివ్య విగ్రహத்தின் ఒళిక్కు ఒప్పాగాదు, నీ దివ్య మంగళ విగ్రహ కాంతికి బంగారము కూడా ఏమాత్రము పోలికకి సరిపోదు. ఎత్తనై సిట్టిత్తాల ఎత్తు ఒప్పగా చొల్లపాత్రం పోరాగదు. చెప్పాలి అని చెప్పడమే తప్ప ఇది కొంచెం కూడా పోలికకి సమానము కాదు. రుక్మాభం ఎన్న కడవదిరే, రుక్మాభం ఇది మనుధర్మ శాస్త్రంలో 12వ అధ్యాయంలో ఉందిటండి. నెక్స్ట్ పేజీ ప్రమాణ తిరట్టులో కింద నుంచి 2వ లైన్ చూడండి. ప్రశాసితారం సర్వేషాం అనీయాంసమనీయసాం రుక్మాభం స్వప్నదీగమ్యం విద్యాత్తు పురుషం పరం. పరస్వరూపుడైనటువంటి స్వామిని మనం ప్రశాసితారం సర్వేషాం, అన్నిటినీ శాసించగలిగినటువంటి ఈశ్వర, ఆ పదానికి అర్థం ఏంటంటే నియమన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి వాడు. అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్, ఇవన్నీ వేదాలు చదువుతుంటే పెద్దలు మనం వింటూ ఉంటాం కదండి. రుక్మాభం బంగారము యొక్క కాంతితో సమానమైన వాడు అని చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పామే తప్ప ఆ బంగారం నీ తిరుమేని యొక్క కాంతికి ఏమాత్రము కూడా సరిపోదు. అంటే ఈ పాసురంలో 2 విశేషాలని చెప్పారు. నిన్ను పోల్చడానికి లోకంలో పోలికలే లేవు. ఉపమాన రాహిత్యం అంటారు. ఉపమాన రాహిత్యం అంటే పోలికలు పోల్చడానికి లోకంలో నీ అందంతో సాటి వచ్చేవి ఏవీ లేవు. పద్మం చూద్దామా అంటే దానిలో 100 లోట్లు ఉన్నాయి. పాపం సూర్యుడు రావాలి, అవి ఉంటేనే ఉంటుంది. పాపం అంత దీర్ఘంగా ఉండదు, అది మనస్సు దోచుకోలేదు, దానికి సతత్కాంతి సూర్యుడు లేకపోతే రాదు. ఇలాంటి దోషాలున్నాయి దానికి. పోనీ బంగారం చూద్దామంటే అది పుటం వేయాలి, కరిగించాలి, తేజవంతంగా ఉండాలి. ఇన్ని చేసినా కూడా నీ శరీరంకి సరిపోదు పోల్చడానికి అని పద్మాన్ని బంగారాన్ని ఉపమానం చెప్పడానికి తగని వాటిని మేము చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందువల్ల అంటే మా బుద్ధికి అందిన ఉపమానాలు అవే కాబట్టి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒట్టు రైతు ఒట్టావదు కూడుగై అదావదు సేరుగై సదృశమా ఇరుక్కై. ఒట్టు అంటే ఏంటండి? పోలిక. పోలిక అనేటువంటిది లేదు. ఉనకు సదృశమాగా చొన్నారుగళాయ్, నీకు సదృశంగా చెప్పడానికి మేమేమో ప్రకృతిలో ఉన్నవాళ్ళం. ప్రకృతిలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రకృతిలోవే అనేది లేదు. నువ్వా చూస్తే అప్రాకృత దివ్య మంగళ విగ్రహ స్వరూపుడివి. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న వాళ్ళకి నీ అప్రాకృత దివ్య మంగళ స్వరూప సౌందర్యం, ఆ కాంతి ఎలా తెలుస్తాయి తండ్రి? ఈ ఊలగు మంచి ఆక్రోశంతి ఎంగిరపడియే, ఈ లోకం నిన్ను వర్ణించలేదు. ఏమండి, లోకానికి నోరుందా, అది వర్ణిస్తుందా అని అంటే ఇది చాలా సార్లు చెప్పుకుంటున్నాము. ఏమిటి అంటే అది ఒక వెళ్ళి ఎక్కడో ఆ కాలువలో ఇల్లు కట్టుకున్నారండి అంటారు అనుకోండి.
కాలవలో అని కాదు, అక్కడ కాలవ ఒడ్డున కట్టుకున్నారు అని అర్థం. ఆ లోకాలన్నీ ఏడుస్తున్నాయండి అంటే లోకాలు ఏడవరు, లోకాల్లో ఉన్నటువంటి మనుషులు దుఃఖిస్తున్నారు అని దీన్ని గౌణార్థము అని చెప్పి గ్రామర్ లో ఏదో చెప్తారు. కొన్ని ప్రయోగాలు ఇప్పుడు మంచాక్రోశంత ఎంగరపడియే మంచాహ, అవన్నీ కూడా వేసినటువంటివన్నీ ఏడుస్తున్నాయి అంటే దాని మీద ఉన్నటువంటి మనుషులు అని చెప్పినట్లుగా లోకాలు బాధపడుతున్నాయి అంటే లోకాలు కాదండి బాధపడేది, లోకాల్లో ఉన్నటువంటి మనుష్యులు బాధపడుతున్నారు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. కాంగిర ఇదుకు మేల్ పడవరియాదవింద లౌకికర్ కళ్ళకి కనపడేదే చెప్పగలరు గాని ప్రకృతిలో ఉండగలిగినవే చెప్పగలరు గాని అప్రాకృత విషయాలని లోకులు చెప్పలేరు. నువ్వు చూస్తే అప్రాకృతము ప్రకృతికి, మనమైతే 5 పంచభూతాలతో మన దేహం ఏర్పడుతోంది కాబట్టి మళ్ళీ పంచభూతాల్లో కలిసిపోతుంది. నీది అలా కాదు, పంచ ఉపనిషన్మయమైన శరీరం, ఉపనిషత్తులతోటి నీ దేహం ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ ప్రకృతి మండలంలో ఉన్న మేము అప్రాకృతుడమైనటువంటి నీ స్వరూపాన్ని ఏమాత్రము వర్ణించి చెప్పలేము. ఉన్నై శాస్త్ర సమధిగమ్యనై, నువ్వు చూస్తే ఎంత గొప్పవాడివి, శాస్త్రం చేతనే తెలియ తగిన వాడివి. పెద్ద పెద్ద శాస్త్రాలు అర్థమైతే తప్ప నువ్వేమిటో మాకు తెలియదు. అవై తాను పొక్కాల్, ఆ పోనీ మీరు నేర్చుకున్న ఆ శాస్త్రాలు మేము వర్ణించగలమా అని చెప్పేయండి. నేతి నేతి నా ఇతి నా ఇతి, మేం వర్ణించలేం. ఎతో వాచో నివర్తంతే ఎన్నంబడియాన ఉన్నాయి. ఏదో మొదలుపెట్టి తెలుసుకుందాము అని ప్రయత్నం, అబ్బే నాకు చేత కాదండి అని శివుని యొక్క వింటిని ఎత్తడానికి రారాజులు వచ్చి ఎలా ప్రయత్నాన్ని భంగం చేసుకున్నారో చెప్పుదామని ప్రయత్నించి నా నోరు కూడా అలాగే భంగపడిపోతోందే తప్ప నేను నీ యొక్క గొప్ప శక్తిని వేదాలే వర్ణించలేని ఉన్నాయి. అంత గొప్పవాడివైన నిన్ను నేనెక్కడ వర్ణించగలను. యతో వాచో నివర్తంతే 7వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఎన్నుంబడియాన ఉన్నై புகழ் வெல்லாம் உள்ளது சொல்லி இல்லாதது வெல்லாம் விட்டுக்கொண்ட కన్నార్గళాయిరుక్కరదం ఎల్లాం. నిజంగా నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ కూరేశ స్తవంలోని ప్రతి శ్లోకానికి పాసురాలకి ఈ ఉపమానాలు సరిపోతాయా అనేలాగా ఉంటాయి. ఇది చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుంటున్నాం. పొగడతా అంటే ఏమిటి? పొగడతా అంటే ఒకదాంతో పోల్చి చెప్పడం. మనలో ఉన్న గుణాలు చెప్పగలిగితే గుణాలు చెప్పడం, మనలో గుణాలు లేవనుకోండి ఏవో లేని గుణాలు చెప్పి అంత గొప్పవాడు ఇంత గొప్పవాడు అని ఆరోపణ చేసి చెప్పడం. ఇదే కదండి మనకి శ్రీస్తవంలో పూరేశులు చెప్పినటువంటిది. ఏమన్నారైనా స్తోత్రం నామ కిమామనంతి కవయో యద్యన్యదీయాన్ గుణాన్. ఈ శ్లోకాలు రోజు రోజు చెప్పుకున్నా సరిపోతాయి. స్తోత్రం అంటే ఏమిటయ్యా? లేని గుణాలని ఆరోపించి చెప్పడం. నీకు అలాంటి అవసరం లేదు. నీలో ఉన్న గుణాలని ఒక్క గుణాన్నే మేము వర్ణించలేం, అలాంటిది అనేక గుణాలని మేము ఎక్కడ వర్ణించగలం? గుణాలు లేని వాడికైతే ఎక్కడి నుంచైనా గుణాలు తెచ్చి ఆరోపించగలం. కానీ ఇక్కడ నీకు ఉన్నవే వర్ణించలేకపోతే కొత్త గుణాలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం? అసలు నీలో లేని గుణాలు ప్రపంచంలో లేవు. 2 పాయింట్స్. ఒకటేమో ఉన్నవే వర్ణించలేం, రెండవది లేని గుణాలు తెద్దామా అంటే నీలో లేని గుణాలే లేవు. అలాంటి నిన్ను ఎతో వాచో నివర్తంతే నంబడియాన ఉన్నాయి పుగళ్ వెళ్ళాం ఉళ్ళదుం సొల్లి, ఉన్న గుణాలు చెప్పి ఇల్లాదదుమెల్లాం ఇట్టుకొండు సన్నార్గళాయిరుక్కరదుమెల్లాం. లోకంలో లేని గుణాలని ఆరోపించి పొగుడతారు. నాకు ₹1 ఇచ్చే అలవాటు లేదనుకోండి ఎవరికి, ఆహా ఏం దానుగుణం అండి మీలో, ఏం దానుగుణం అండి అని లేని గుణాన్ని ఉన్నట్లుగా చెప్పడం. ఇలా ఉంటుంది లోక పరిస్థితి. పెరుం బారం మిగవం అలాంటి పొగడత కాదండి ఇక్కడ. ప్రాయేణ పట్టురయ్యాయి
వ్యాఖ్యానానికి అందదయ్యా. స్వామి, నీ యొక్క కళ్యాణ గుణాలు ఇలాంటివని చెప్పాలంటే నా మేధో జ్ఞానానికి అందేటువంటి విషయం కాదు. పట్టదురైకై నంజల్ పట్టత్తై చొల్లుగై. రెండు ఒక మహాకవి సరదాగా అంటారనమాట. నాలుకేమో కళ్ళు లేవు, కళ్ళకేమో నాలుక లేదు అంటాడు సరదాగా. అంటే చూసినట్లు వర్ణించడం నాలుగుకి చేత కాదు, ఎలా అనుభవిస్తున్నామో చెప్పడం నోటికి చేత కాదు, కళ్ళతో చూడడమే తప్ప. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావన అనమాట. అది నంజిల్ పట్టత్తై చొల్లుగై విషయత్తై పారాదే ప్రతిపన్నత్తై చొల్లుగై. అక్కడ ఎంత విషయం ఉంది మాకు చెప్పడం చేత కాదయ్యా. ఫైనల్ గా ఒక మాట చెప్తున్నా విను. నాకు తోచినట్లు నేను చెప్తున్నాను. చివరికి చేసే పని అది. ఇప్పుడు మనం ఉంటాం చూడండి, మీ అంత వాడికి మీ అంత ఎత్తు ఏమీ ఇవ్వలేమండి, నాకున్నదేదో నేను సమర్పిస్తున్నాను అంటామే. అలాగే స్వామి, నీ గుణాలు సముద్రాలు, వాటిని నేను తెలుసుకోలేను. నా నోటికి అందినంత శక్తితో, నా నోటికి తోచిన పదాలతో నేను నిన్ను పొగడుతున్నాను, తోచినట్లు చెప్తున్నాను. పుర్కెండ్రే కాట్టుమాల్ పున్మయ్యే కాటానిన్రదు. అలా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా? ఎంతో పెద్ద మహిమ కలిగిన నిన్ను చిన్న చిన్న మాటలతో చెప్పి తగ్గించేస్తున్నాను నీ గొప్పతనాన్ని. మరి నాకు పెద్ద మాటలు రావు, నువ్వు నాకు అందవు, ఏం చెయ్యాలి? ఇవన్ ప్రతిపన్నత్తై చొన్నానాయ్ விஷயத்தில் ஸ்பரிசையாதே இருக்குமாகில் அங்குத்தைக்கு பொன்மையே కాటుంబడియో ఎన్నెన్నెల్. ఏమండి, పోని చెప్పకుండా ఉండొచ్చు కదండి, అంత చేత కాదన్నప్పుడు ఎందుకు? అరే, మనస్సు ఊరుకోదే, ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. మనం చూడండి, ఏదో ఒకటి నీకు తగినంత నేను ఇవ్వలే, నా శక్తిని బట్టి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి. అసలు ఇవ్వడం మానేలం. అలాగే చెప్పడం మానేలేకపోతున్నాను. ఎందువల్లంటే ముఖరయంతి అంటారు కదండి, లోపల నుంచి అలాగ చెప్పు 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 అని నీ కళ్యాణ గుణాలు నన్ను, నాలో ఉన్నటువంటి శక్తికి ప్రేరేపణని ఇస్తున్నాయి అనేటువంటిది. సరే, చెప్పడం మొదలెట్టానండి. చెప్పడం మొదలెడితే పోల్చడం చేత కాదు, పోల్చడానికి ఏమీ లేవు. ఇంకా ఎలా చెప్పానో తెలుసా? రత్న అరియాదా నురువన్. ఒకడికి రత్నం విలువ తెలియదండి. ఓ మంచి డైమండ్, కోట్లు చేసే డైమండ్, ఆ డైమండ్ చూపించారండి వాడికి. అది పట్టుకున్నాడు, ఇలా చూశాడు, ఇలా చూశాడు. గురువింద కల్లోడుక్కు విదు అన్నాడు. ఆహా, గురువింద గింజలాగా ఎంత బాగుందండి అన్నట్టండి ఆ వజ్రాన్ని చూసి. ఎక్కడ డైమండ్, ఎక్కడ గురువింద గింజ? నీకు దీని విలువ తెలియనప్పుడు ఆ గురువింద గింజతో పోల్చడం ఎందుకు? కొన్ని పోలికలు చాలా హీనంగా ఉంటాయి. మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి? మీకు విశ్వాసం ఉందండి, భలే కుక్కలాగా ఎంత విశ్వాసమో. ఇలా అనేటప్పటికీ అవతలి వాడి మనస్సు చివుక్కుమంటుంది. తీసుకెళ్ళి దాంతో పోల్చడం, హీనోపమానాలా చెప్పడం అనిపించినట్లుగా కురువింద కల్లోడు కోమిదో ఎన్నాళ్ళు అవ్వళవాగిరే ఇవనక్కు ఇదిల్ ప్రతిపత్తి. మరి వీడికి వచ్చింది అంతే కాబట్టి వాడికి దోచింది వాడి చెప్పాడు అంతే. అవ్వడియాలే, అలాగే నేను కూడా అదుక్కు అవధ్యమామిరే. నేను చెప్పడం అనేటువంటిది దోషాన్ని కలిగిస్తుంది తప్ప గుణాన్ని కల్పించదు. ఇంత అద్భుతంగా పాసురాలు చెప్తూ, ఉదాహరణలు చెప్తూ, శ్లోకాలు చెప్తూ, ఇన్ని చెప్తున్నాయినా తమకి ఏది రాదని ఇలా అనుకుంటున్నారు. అలాంటిది ఏమీ రాని వాళ్ళం అన్నీ చెప్పడానికి సంసిద్ధులం అయ్యామంటే అది పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆ లోపల ఉండేటువంటి గుణం చెప్పు 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 అనిపించడం వల్ల చెప్పడమే గాని ఏది తెలిసి చెప్పడం కాదు అనేది మనకు కూడా చక్కగా ఉపయోగిస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ. అప్పడియే ఇవన్ పళ్ళం స్తోత్రం ఇంగెత్తకు అవధ్యమాయేతలై కట్టం. అతను చేసేటువంటి స్తోత్రము ఎంత గొప్పదాన్నో అతి తక్కువ చేసి చెప్పినట్లవుతుంది. ఇంగొత్తైకు పొన్మయ్యే కాటుకైకు నిబంధనమెన్నెన్నెల్. మరి ఎందుకండి? పరంజ్యోతి నారాయణ పరోజ్యోతి ఎంగరిపడియే నే సర్వ వస్తు విసజాతీయ నాగయ్యాలే.
ఈ వ్యాఖ్యానంలో ముఖ్య పదం ఇది. వి సజాతీయ నాగై, నీతో సమానమైనటువంటిది సృష్టిలో లేదు. సజాతీయం అంటే సమానమైనది. వి సజాతీయం, సమానమైనది సృష్టిలో లేదు. కాబట్టి నిన్ను వర్ణించడం అనేది నిన్ను తక్కువ పరచడమే అవుతుంది. కానీ మరి ఎందుకు వర్ణిస్తున్నావు? చెప్పలేక ఉండలేక వర్ణిస్తున్నాను. అప్పుడు బాగా చెప్పచ్చు కదా. నాకింతకంటే చెప్పడం చేత కాదు. ఎంత వచ్చో అంతటి వాక్యాలతోటే నిన్ను నేను స్తుతిస్తున్నాను. చాలా అద్భుతమైనటువంటి నైత్యానుసంధాన భావన పెరుమాళ్ళని వర్ణించడము అనేటువంటిది. ఈ వ్యాఖ్యానాలు మనకి ఏం నేర్పుతాయి అంటే, ఎంత ఎదిగిన కొద్దీ వదగమనే అర్థం అందులో ఉంది అనేటువంటి దాన్ని. ఎంత తెలిస్తే అంత నాకేమీ తెలియదు అన్న విషయం తెలుస్తుంది. అది ప్రపంచం విజ్ఞానమయం. దాన్ని అనేక అనంత శాస్త్రం బహువేదితవ్యం అని శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా పెద్ద శాస్త్రాలు ఉన్నాయి, సముద్రాల్లో ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఒకళ్ళు స్పెషలైజ్ చేసినా వాడి సబ్జెక్ట్లో వాడు గొప్పతనం చేశాడేమో కొంతవరకు, కానీ మిగిలిన శాస్త్రాలన్నీ ఏమైపోతాయి. కాబట్టి ఈ విజ్ఞానం అనేటువంటిది లోకం ఎంత ఉందో అంత ఉంది. అంత ఉన్నప్పుడు అంత శక్తితో పొగడగలమా? పొగడలేము. ఊరుకోగలమా? ఊరుకోలేము. ఇది చక్కటి ప్రయోగం. పోయి నోరు మూసుకూరుకుందామంటే అరే ఊరుకోనివదే, లోపల నుంచి పెరుమాళ్ళని పొగడు అని ప్రేరణ వస్తుంది. అప్పుడు ఎలా చేతైతే అలా పొగుడుతున్నాము అనేటువంటి వినయ భావాన్ని, ఇంత చక్కటి శాస్త్రాన్ని రచించగలిగిన నమ్మాళ్ళవార్లు, ఇంత అద్భుత వ్యాఖ్యానాన్ని అందించగలిగిన నంబిళ్ళయ్య వారు కూడా మనకి ఇలా వినయంగా ఉండండి అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా నేర్పారు. పాసురంలో 2వ పాసురము చాలా అద్భుతమైన సమన్వయం. సంగతి ఏమిటంటే, అక్కడ ముడిచ్చోది ఇక్కడ కన్ను, అక్కడ అడిచ్చోది ఇక్కడ పాదము, అక్కడ గడిచ్చోది ఇక్కడ కై అనేటువంటి సమన్వయాన్ని ఒకదానితో ఒకదాన్ని మనం లింక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. கட்டுரைக்கில் தாமரை நின் கண் பாதம் கையொவ்வா சுட்டுரைத்தனன் பொன் பொன் திருமேனி ஒளி ஒவ்வாது ஒட்டு உரைத்த இவ்வுலகு உன்னை புகழ் எல்லாம் பெரும்பாலும் பட்டுரையாய் பொற்கென்றே காட்டுமால் பரஞ்சோதி. ఇంకా 3వ పాసురం. ఆ దివ్య తేజస్సుని ఎన్నిసార్లు పొగడాలో తెలియక 4 పాదాల్లో 4 సార్లు పరంజ్యోతి అని పొగడాలి. చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాలు ఉంటాయి. కొంచెం మనం చెప్పుకుంటున్నాం. 3వ పాసురం. பரஞ்சோதி நீ பரமாய் நின் இகழ்ந்து பின் மத்தோர் பரஞ்சோதியின்மையின் படியோவி நிகழ்கின்ற பரம் சோதி நின்னுள்ளே படருலகம் படைத்த எம் பரம் சோதி గోవింద పణ్బురైక మాటేనే. పరం సోది పదాన్ని 4 సార్లు ఈ పాసురంలో ప్రయోగించారు. చూడండి. பரம் சோதி நீ பரமாய் நின் இகழ்ந்து பின் மத்தோர் பரம் சோதியின்மையின் பழியோவி நிகழ்கின்ற பரம் சோதி நின்னுள்ளே படருலகம் படைத்த எம் பரம் சோதி గోవింద పణ్బురైక మాటేనే. దీనికి ఇప్పుడు మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాము. 3వ పాసురానికి. లోకంలో మామూలుగా నిన్ను స్తోత్రం చేయాలని ఏ పోలిక పోల్చినా అది తక్కువే అవుతుందని 2వ పాసురంలో చెప్పారు. అప్పుడు పెరుమాళ్ళు అన్నట్లుగా అనిపించిందిటండి నమ్మాళ్ళ వారికి. ఏమని? వాళ్ళైతే లౌకికులు, సంసారులు, వాళ్ళకి శక్తి చాలకపోవచ్చు. మీకేమండి, మీకు నేను మయర్వర మదినలం అరుడినను కదా, మీ అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాను కదా, మీరు చెప్పచ్చు కదా, మీరు చెప్పడానికి ఏమైంది అని అన్నారుట పెరుమాళ్ళు. అనుకున్నారట నమ్మాళ్ళ వారు.
ఇంత ఊహ మీకెలా వచ్చిందండి అని మనం అడుగుతామేమో అని, నిన్ పరంజ్యోతి ఉన్ పరంజ్యోతి, ఇదిగో నీది నీది అంటే ఎదురుకుండా ఆయన అడిగినట్లుగా ఈయన చెప్పినట్లుగా ఉన్ననే పదానికి అంత వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారనమాట. మీరు చెప్పచ్చుగా అంటారా, మీ గొప్పతనం నాకెక్కడ తెలుస్తుందండి, ఉన్ పరంజ్యోతి అన్నారు అని. పరమాయి పరంసోది, మొట్టమొదటి పరంసోది పరాత్పరుడైనటువంటి పరంజ్యోతి. పరస్మాత్ పరహ అంటారు. పరహ అంటే అన్నిటికంటే గొప్పవాడు. ఎందులో? సోది, జ్యోతిలో, కాంతిలో నిన్ను మించిన కాంతి లేదు. మనకి లోకంలో కాంతి స్వరూపాలు నిప్పు ఉంది, సూర్యుడున్నాడు, చంద్రుడున్నాడు, అదే అగ్ని స్వరూపంగా తారలు, నక్షత్రాలు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికంటే నువ్వు పై స్థాయి కాంతిని చిమ్మేటువంటి పరమాయి పరంజ్యోతి. ఒక జ్యోతికి అది అర్థం. నీవే నిన్నెగజందు, నిన్ను తప్ప, నువ్వు పరంజ్యోతివి, నిన్ను తప్ప పిన్ మత్తు ఓర్ పరం సోది ఇన్మయిల్, వేరొక పరంజ్యోతి లోకంలో లేదు. అంటే రెండో పరంజ్యోతికి ఉపమానం చెప్పారనమాట. మొదటి పరంజ్యోతి నువ్వు కాంతి స్వరూపుడివి. రెండవ పరంజ్యోతి పదం నిన్ను పోలుద్దామంటే వేరే పరంజ్యోతి లేదు, ఉపమానము లేదు అని చెప్పడానికి రెండవ పరంజ్యోతిని వాడారు అన్నమాట. పడియోని ఉపమానం లేకుండా నిగల్గిండ్ర ఉన్నటువంటి పరంజ్యోతి. మూడో పరంజ్యోతి ఎందుకు వాడారండి? ఉపమానరహితుడా. ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి 4 శబ్దాల యొక్క వర్ణాలని. నిన్నుళ్ళే పడరు ఉలగం పడైత్ ఎం పరం సోతి. 4వ పరంజ్యోతి గోవిందాయన్ పరం సోతి. సౌలభ్య గుణము కలిగిన ఓ పరంజ్యోతి, పంబోరైక్క మాటేనో నీ గొప్పతనాన్ని నేను చెప్పగలనా? కొంచెం శ్రద్ధగా, ఏంటి ఇన్నిసార్లు అన్నారు పరంజ్యోతి అని తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా చక్కటి 4 అర్థాలని పరంజ్యోతి శబ్దానికి ఇచ్చారు ఈ పాసురంలో. ఒకటి, నువ్వు అన్ని జ్యోతుల కంటే అతిశయ, నిన్ను మించిన జ్యోతి లేదు, అలాంటి పరంజ్యోతివి అని మొదటి పాదంలో పరంజ్యోతికి అర్థం. రెండవ పరంజ్యోతికి నీతో పోల్చాలంటే వేరే పరంజ్యోతి లేదు, ఉపమానము లేదు అనే అర్థంలో రెండవ పరంజ్యోతి అనే పదాన్ని వాడారు. మరి ఒక పరంజ్యోతి శబ్దవాచ్యుడా, పరంజ్యోతి అనే శబ్దం నీకే చెప్పాలి, ఇంకెవరిని పరంజ్యోతి అనకూడదు అని శబ్దవాచ్యత్వం 3వ అర్థంగా చెప్పారు. పరంజ్యోతి అనే పేరు నీకేతగి ఉంటుంది. లోకంలో చూడండి, మీనాక్షి అని ఒక పేరు ఉంటుంది అనుకోండి. మీనాక్షి అంటే చేపల లాంటి కళ్ళు కలది, అంత అందమైన కళ్ళు ఉన్నాయి. కానీ ఈ పేరు పెట్టిన ఆవిడకి ఇంత ఉన్నాయో లేవో అన్నట్లుగా కళ్ళు మూసుకుపోయి దృష్టి మాత్రం కనపడుతూ ఉండే కళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, ఆవిడకి ఆ పేరు ఎంతవరకు సరిపోతుంది? ఎవరి కళ్ళైతే మీనాల్లాగా తీర్చిదిద్దబడి ఉంటాయో వాళ్ళకి మీనాక్షి అని సరిపోతుంది. అలాంటి ఉపమానం ఇది. నువ్వు పరం జ్యోతిని, ఎందువల్లంటే ఆ శబ్దం నీకే సార్థక నామధేయత్వం అంటారండి. ఈ 3వ దాన్ని సార్థక నామధేయత్వం అంటారు. అంటే ఏదో అమ్మాయి చాలా గుణవంతురాలండి అంటాం అనుకోండి, గుణవతి అని పేరు ఉంటుంది అనుకోండి, చాలా గుణవంతురాలండి అంటాం. ఆ గుణాలు ఉంటే ఆ అమ్మాయి పట్ల ఆ పేరు చరితార్థం అయినట్లుగా ఇలాంటి బోల్డ్ ఉదాహరణలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పేర్లు పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే పెట్టుకుంటారు, అక్కడ పెట్టిన పేరు సార్థకమయ్యేది నీ దగ్గర. అంత అందమైన జ్యోతి స్వరూపుడివి అనేది 3వది. ఉలగం పడైత గోవిందాయన్ పరం సోతి. లోకాలను సృష్టించావే, బ్రహ్మగారిని సృష్టించి తద్వారా వ్యష్టి సృష్టి సమష్టి సృష్టి అనే 2 వ్యాపారాలను చేసావే నువ్వు. ఇలాంటి జ్యోతి స్వరూపుడివి అంటే నువ్వు
తేజస్వరూపుడివి అంటే చాలా సౌలభ్య స్వరూపుడివి. నీకు లోకాలను సృష్టించడం వల్ల ఒక కొత్త కాంతి వచ్చింది, సృష్టి కారణత్వం వల్ల ఒక కొత్త కాంతి వచ్చింది. ఇది 4వ పరంజ్యోతి. 4 క్లియర్ గా ఇచ్చారు. మొట్టమొదటిది నువ్వే జ్యోతుల్లో గొప్పవాడివి. రెండవది నీలాంటి జ్యోతి వేరొకటి లేదు. మూడోది పరంజ్యోతి అన్న పేరు నీకే సరిపోతుంది. నాలుగోది బ్రహ్మాదుల చేత సృష్టి చేయించిన కాంతి స్వరూపుడివి, సౌలభ్యమూర్తివి నువ్వే అని ఈ 4 పదాలకి కూడా ఊరైక్క మాటేను నీ గురించి చెప్పడము నాకు సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయము కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఆ పాసురాన్ని చదువుకున్న 8వ పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానం చూడండి. 3ஆம் பாட்டு நம் பக்கல் முதல் அடியிடாதல் లౌకికరై విడం వ్యావృత్తరే నేర్. ఏమండి, నా విషయంలో నేనెవరో తెలియని వాళ్ళు, నాస్తికులు, అజ్ఞానులు అలాంటి వాళ్ళు కాదే. వ్యావృత్తరేని, వ్యావృత్తరనే పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మిగిలిన వాళ్ళకంటే వేరైన వాడివి కదా నువ్వు, అంటే నువ్వు జ్ఞానమూర్తివి కదా అని పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళవాళ్ళని అడిగారని వేసినాలోయన్నా నువ్వు చెప్పలేవా? లోకల్లో వాళ్ళకైతే జ్ఞానం లేదు, చదువుకోలేదు, ఏం తెలియదు. నువ్వు అలాంటి వాడివి కాదు కదా స్వామి, మీరన్నీ చదువుకున్నవారు కదా, మీరెందుకు చెప్పలేరు అంటే ఎన్నాలేదాన్ పేస పోమో ఇందిరాన్. అదే నా బాధ. చదువుకున్నా కూడా నేనేమీ చెప్పలేకపోతుంది. తెలియని వాడు ఎలాగూ చెప్పలేడు. తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తారు అంటే తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పలేనంత గొప్పతనం నీదయ్యా అంటున్నారు ఇందులో. పరంజ్యోతిని పరమాయి పరంజ్యోతిని వడి వజగిలేయాదల్. ఒకటి అందం. ఐశ్వర్యత్తిలేయాదల్ అల్పమేత్తం ఉడయ్యానొరువనై కండాల్. లోకంలో అందం లేదు, ఐశ్వర్యం, నియమన సామర్థ్యం లేదు. అలాంటి వాడిని చూసి పుందన్నై తేజస్సుడయ్యానొరువనిల్లై పుందన్నై ఐశ్వర్యముడయ్యనారువనమిల్లై ఎంబర్గడిరే. ఆహా, ఏమి తేజస్సు అయ్యా, ఏం ఐశ్వర్యం అయ్యా. తనని తాను రక్షించుకోలేని వాళ్ళని లోకంలో మనం ఇలా పొగుడుతూ ఉంటాం. లౌకికంగా అక్కర్లేని గుణాలు ఆరోపించి వాళ్ళని మనం పొగుడుతూ ఉంటాం. ఎన్నుంబడి పూర్ణమాగ ఉళ్ళదు అని పక్కల్లే యాగయ్యాలే పరమాయికొండు పరంజ్యోతి సాయిరెక్కరాయన్ని. అలా అక్కర్ లేకుండా అద్భుతమైన కాంతి స్వరూపుడివి నువ్వు. నంబర్ 1 అది. తస్య భాషా సర్వమిదం విభాతి యజ్ఞరపడియే. అది కఠోపనిషత్తులో చెప్పినటువంటి వాక్యం. ఆయన యొక్క కాంతి స్వరూపము చేతే లోకాలన్నీ కూడా వెలుగులలో నింపబడుతున్నాయి అని. నిన్నెత్యాది లోకத்தில் తన్నోడొత్తారం తనకు మేల్పట్టారం అనేకరాయిరిక్క చేయదే. లోకంలో మనతో సమానులు ఉంటారు, మనకంటే చాలా గొప్ప వాళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఉనకు సమరాదల్ అధికరాదలుండో ఎన్నక్కడ వదిరే. అలాంటి వాడిని పట్టుకుని ఆహా నీకు సమానులు లేరండి, మీకంటే గొప్పవాళ్ళు లేరండి అని లౌకికంగా పొగుడుకునే వాళ్ళు ఇలా పొగుడుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి పొగడత కాదు స్వామి నాది. అంగనండ్రికే ఉన్నయ్య వేరొక పరంజ్యోతి సిల్లామయ్యాలే. నీకంటే వేరొక పరంజ్యోతి లేకపోవడం వల్ల ఉపమాన రహితనాయ్. 2వ పరంజ్యోతి అన్నమాట. ఉపమానము లేనిదే కొండువత్తియా నిన్నళ్ళ పరంజ్యోతిస్సునే. ఇది 2వ పరంజ్యోతి అనేటువంటి పదానికి ఉపమాన రాహిత్యం, పోలిక లేదు అనేది. కనక్కం కూడా అక్కడ వనల్లాదొరవనై తన్ని తాను కాపాడుకునే లేని వాడిని అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మగారి గురించి చెప్తున్నారు. బ్రహ్మను తన నాభి కమలంలోంచి సృష్టించి ఆయనకి సమస్త సృష్టి బాధ్యత అప్పగించి నీ వెనక నేను ఉంటాను అని ఎప్పటికప్పుడు ఆయన సందేహాలు తీర్చే తండ్రివి నువ్వు. అలాంటి వాడు నీ ఏరే నాటుకెళ్ళాం కడవాయి. ఆహా, నువ్వే లోకాలకన్నిటికీ రక్షకుడేరా ఎన్నక్కడవదు. అలా బ్రహ్మ మీద బాధ్యతను పెట్టి అన్నీ చేస్తున్నటువంటి వాడివి నువ్వే కదా. உன்னுடைய சங்கல்ப லவலேசத்திலே காரியாகாரமாய்க்கொண்டு விசித்தமாக நின்னுள்ள లోకంగళై ఎల్లాం ఉండెక్కినవెం పరంజ్యోతి. అదే అంటే ఆ పరంజ్యోతి అనే శబ్దానికే సార్థక్యాన్ని చెప్పినటువంటి పరంజ్యోతివి నువ్వు. శబ్దవాచ్యుడివి అనేటువంటివి 3వ పరంజ్యోతి.
புத்திரஸ்தே ஜாத்தகா என்னமா போலே అవత్తై ఉండాప్కిన పెంబు తిరిమేనీలే పిరంద పొగారు. బ్రహ్మగారిని సృష్టించిన తర్వాత ఆహా మాకు అబ్బాయి పుట్టాడండి అని మెలమెల మెరిసిపోతున్న కాంతి కలిగిన జ్యోతి స్వరూపుడు. అంటే సృష్టి చేయడానికి బ్రహ్మ వంటి సంతానాన్ని అన్నటువంటి పద్మనాభుడివి నువ్వు. స్వాభావికమైన మేన్మయ్యదు, కారణత్వ ప్రయుక్తమాన పొగరిదు. లోకల్లో అవన్నీ స్వభావంగా ఉండేవి, గొప్పతనం వల్ల వచ్చినటువంటి కాంతి నీకు సంబంధించినది. ఇప్పుడు ఇరెక్కిర మేన్మయ్యై ఎల్లై మేన్మయ్యై ఎల్లై కాణిలం. ఇలాంటి గొప్పదనానికి లోకల్లో ఎక్కడా సాటి కనిపించదు. నీ జ్యోతితోటి పోలుద్దామంటే లోకల్లో అలాంటి వస్తువులు లేవు. గోవింద నిర్మైదరై కాణవండాదా ఇరెక్కిరదు. నీ నిర్మై సౌలభ్యాన్ని ఎక్కడ చెప్పినా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు 3 విషయాలు చెప్తున్నారండి. ఒకటి పరత్వం, రెండవది సౌలభ్యం, మూడవది సౌందర్యం. అడుగడుగున మినపసున్ని తినిపిస్తున్నారు అంటారు వ్యాఖ్యాతలు. అదేమిటండి అంటే 3 విషయాలు. పరత్వం అదిట మాష పిష్టంటండి, మినపసున్ని మినుములు వేయించి పొడం చేసుకోవడం. తర్వాత తైల గురుత నెయ్యి వేస్తాం అందులో, అది సౌలభ్యం అన్నమాట. ఇంకా మూడవది సౌందర్యం, బెల్లపు పొడి కలుపుతాను. ఆ 3 కలిపేటప్పటికి మినపసున్నుండలు తయారవుతాయి. మినపసున్నుండల్లో 3 మధుర పదార్థాలు ఉన్నట్లు నీలో 3 మధుర గుణాలు ఉన్నాయి. భలే పోలుస్తారు. మనకి మరి అర్థం అవ్వాలి కదా, లౌకికమైనటువంటి వాళ్ళకి ఇవి చెప్తే బాగా అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి మన కోసం ఆ వ్యాఖ్యానాల్లో ఇలాంటి ఉదాహరణలన్నీ ఇచ్చారనమాట. నిర్మయిదరే కాణవండాదా ఇరెక్కరదు. ఈ సౌలభ్యాన్ని గురించి పరత్వమేనా కొంచెం చెప్పగలమేమో, సౌలభ్యం గురించి అసలు చెప్పలేము. ఉన్నడయ్య ప్రకారం అదన్నార్ సొల్లపోగాదు, అది అసలు వర్ణించలేం. అనుభవిత్తుపోమిత్తనై, అనుభవించడమే తెలుసు. అంటే తింటున్నాం, చాలా బాగుంది అంటున్నాం. ఎంత బాగుంది చెప్పడంగా మాటల్లో. అనుభవం ఉంది, అనుభవానికి మాట లేదు. అలాగే జ్యోతి స్వరూపుడైన నిన్ను అనుభవిస్తున్నాం, కానీ నోటికి మాటలు చాలవు. గోవింద వన్పురైక్కమాటేనే నెంజాల్ నినైపరిదాల్ వెన్నై ఊనెన్ను మీన్ సొల్లు ఎండ్రు. ఇది కూడా మనకి తిరువిరుత్తంలో వస్తుంది. ఆ వెన్న తినేటువంటి నీ సౌలభ్యాన్ని చూసి ఆనందం ఆశ్చర్యం కలుగుతాయి. వాళ్ళ అమ్మకి తెలియకూడదని ఆ వెన్న తింటూ ఉన్న వెన్నని అలా తుడిచేసుకుని వంట నిండా రాసేసుకున్నట్టు. ఒరే ఒళ్ళంతా జిడ్డైపోయి ఇంకా ఎక్కువ తెలుస్తావురా నాయన. ఏమిటి ఆనందం అని ఆ గుణాన్ని చూసి పొందేటువంటి ఆనందము నెంజాల్ నేను ఎక్కువన్నాదదు. అనుభవిస్తే మనస్సుకే శక్తి సరిపోవట్లేదు. సొల్లత్తా నేపోగాదిరే, ఇంకా చెప్పడానికి నాకెక్కడ ఓపిక ఉంటుందండి. మనస్సుకు అనుభవంకే అందనంత వైభవం. అందిన ప్రతిదాన్ని మనం నోటితో చెప్పలేం. ఒక సుఖం అనుభవిస్తూ ఈ సుఖం నీకు ఎంత సుఖంగా ఉంది అంటే చెప్పడానికి మాటలు ఉండదు. దాన్ని ఏమంటారు అంటే అనుభవైక వేద్యం అంటారు. అంటే ఎవరికి వారు అనుభవించే తెలుసుకోవాల్సింది. ఆ లడ్డేదో మీరు తిని అవునండి ఇంత టేస్టీగా ఉందని మీరు అనాలి తప్ప, నేను తింటుంటే మీరు చూస్తే ఆ రుచి మీకు తెలియదు అన్నట్లుగా ఈ పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని, అనుభవైక వేద్యమైన దాన్ని నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అని ఈ 3వ పాసురంలో స్వామికి పరంజ్యోతి అనేటువంటి పదాన్ని 4 సార్లు ప్రయోగించి, ఒకసారేమో అన్నిటికంటే కాంతి స్వరూపుడని, ఒకసారేమో పోల్చడానికి పోలికేలోని లేని పరంజ్యోతి అని, ఒకసారేమో పరంజ్యోతి అనే శబ్దం నీ పట్లే సార్థకమవుతుందని, ఒకసారేమో నీ సౌలభ్య గుణం వల్ల నువ్వు పరంజ్యోతిగా మిగిలావు అని 4 రకాలుగా మనకి చక్కటి అర్థాన్ని అందించారు ఇక్కడ. పరంజ్యోతిని పరమాయ్ నిన్నిగழுந்தபின் மத்தோர் பரஞ்சோதி என்மையன் படையோவி நிகழ்கின்ற பரஞ்சோதி நின்னுள்ளே படருலகம் படைத்த எம் பரஞ்சோதி கோவிந்தா பண்புரைக்க மாட்டேனே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம்
పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్వ్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరురున్మాల్సేనై మొదలి చెడగోపన్నాని கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றார் மாளவந்தார் குருமாலாதரர் குறிவைப்பிலார் கண்பாமித்திரா சர்வோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தன நீர் கண்ட கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஏழழுத்தற்கே அந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவருள்ளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாச சுதாய குணசாலினே नम श्रीशैलनाथाय कुन्ते नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवच्चादि गुणार्णवम् प्रप्रणं वन्दे रम्यजामातरं वारि तिरुवायमळिप्पिळ्ळै माधव வாழ்வாடும் மனவாழ மாமுனியம் வாரியவன்மாரம் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மானத்தோர் பேரும் வடிவரைக்கும் சேர் श्रीरंग सिंहगिरिदेश कपाद सेवा प्राप्ताखिल द्रविड़ वेद रहस्य जातम श्री गौतमान्वयमाश्रित भागधेयं गोपालदेशकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्यतनो भवं वेदांताचार्य सशिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेंकट रंगार्य शिष्यं सशिष्य सेवकं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।